नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत करुछु आजिर नारी महल परिसर को। आजिर जे शिशु आसंता काली देशर नागरिक से शिशु माने किपरि सुस्थ सबल निरोग रहिबे से दिग प्रति ध्यान देबा निहाती जरूरी। किंतु आजिकाली शिशु मानक क्षेत्र रे मेदबहुलता बेसी देखा जाउछि, जहा द्वारा कि शिशुटी अन्य मारात्मक रोग रे पड़िबार संभावना बेसी थाए। सेतिपई पिलाटी बेलु स्वास्थ्यर जत्न नेबा आवश्यक। एहा केतेकांशरे वंशानुक्रमिक मध्य। सेतिपई दैनन्दिन जीवन शैली खाद्य पेय प्रति सचेतन हेले मेदबहुलता को रोका जाई पारिबो। तेबे आज डाक्तरन को पचरी बुझिबा क्रम रे हमर आलोचनार विषय वस्तु रहिछि शिशुंक मध्यरे देखा जाउथिबा मेदबहुलतार कारण और निराकरण। ए संपर्क रे डाक्तर निरंजन महांतीଙ୍କ सहित आलोचना। तांको प्रथमे हमर कार्यक्रम को स्वागत करबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। देखंतु आज जो हमर आलोचनार विषय वस्तु रहिछि शिशुंक मध्यरे देखा जाउथिबा मेदबहुलतार कारण और निराकरण। ए विषय रे आमे आलोचना करबा, किंतु प्रथमे जानिबा जे ए जो मेदबहुलता कहले आमे कोन बुझिबा। मेदबहुलता माने चर्बी बा फैट। एई जदि मेद आम देहरे बेसी हैला बा चर्बी बेसी जमी गला ताकू मेदबहुलता कहा जाए। साधारणतः ये जो मेद बा फैट जोटा से गोटे फैट सेल हुए आमे ताकू एडिपोसाइट कहू। से एडिपोसाइट रो जदि साइज बढ़ी गला हाइपरट्रोफी हैला सेइटू तापरे लोकटीर बा पिलाटीर बहुत माने मोटा हो जीवो, फैट देहरे जमी जीवो। आमर जेतिकी फैट रहिबा कथा शरीर रे आमर अच्छी जेतिकी फैट रहिबा कथा ताठू जदि बेसी फैट जमिला ताहले आपणकर जेमिति गोटे आमे कहू ये बहुत मोटा पिला कौन तार गालटा चर्बी देखा जीवो, पेटरे चर्बी जमी जीवो, छाती रे चर्बी जमी जीवो, तेणु सबू गोड़ हाथ सबू मोटा मोटा हो जीवो। तेणु ताकू कहवा मेदबहुलता। जो आपणकर पुराना कथा थिला जे चबी चिक्स डिम्पल चिन जो सब नर्सरी राइम बोलथुले से जिनसटा बर्तमान चेंज हो जाइछि। आपणको पिलाटा मोटा मोटी हेकी अति बहुत मोटा हो जाइछि, सेटा ठीक नुहे। तार जदि से पिलाटीर जदि मेदबहुलता बा फैटनेस रहे सेटा बड़ दिन को रहिजिवो एवं बेसी असुविधा सब सृष्टि करिवो। सेति पई आमर केतेटा कथा अछि जेमिति आमे जानिबा जे मेदबहुलता केमिति हैला। ओजनटा बहुत बढ़ी जीवो। ओजन आमर जेमिति अछि को बयस रे कोन होबा कथा ताठू बेसी हो जीवो। तापरे आउ गोटे अछि हमर बीएमआई बा बॉडी मास इंडेक्स। सेटा गोटे हमर हिसाब अछि जेमिति आपणकर वेट इन केजी माने ओजनटा को आमे केजी रे नबा डिवाइडेड बाय आपणकर हाइट इन मीटर स्क्वायर। जेतिकी हाइट टाकू मीटर रे जदि नबा तार स्क्वायर ताकू जदि डिवाइड करिबा ताहले सेटाकू आमे बॉडी मास इंडेक्स बोली कहा जाए। सेइथ्रु सेटा गोटे सूचनांक जोउतरे आमे मेदबहुलता बेसी अछि बोली जानि परिबा। एइटा साधारणतः 25 रु कम थाए। जदि 25 रु 30 हैला ताकू आमे ओभरवेट बा बेसी ओजन कहबा। 30 रु जदि बेसी हैला ताकू आमे ओबेसिटी बा मेदबहुलता कहा जिवो। एवं यह टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 थाए। 30 रु 30 रु 39 39 उपरे तापरे 40 उपरे हेले सेटा बहुत बेसी मॉर्बिड ओबेसिटी आमे कहू मेडिकल टर्म रे बा बहुत मेदबहुलता एटा कहा जाए। ता छड़ा सेई मानकर आमे जदि देखिबा मेदबहुलता आउ अन्य कथा हला तांकर वेस्ट सरकमफरेंस हमर गोटे अछि। वेस्ट सरकमफरेंस होउची आपणकर नाभि पाखरे जदि आपण तार माप नेबे पूरा पेटर सेटा गोटे बढ़ी जाए। काहेकि बढ़ी जाए ना आमर साधारणतः चर्बी जमिले पेटरे चर्बी जमी जाए, तेणु वेस्ट सरकमफरेंस बढ़ी जाए। सेति लागि वेस्ट सरकमफरेंस बढ़ी जिवो एवं वेस्ट सरकमफरेंस को कहा जाइछि हमर वेस्ट लाइन इज लाइफ लाइन। जहार वेस्ट सरकमफरेंस बड़ तार असुविधा। सेति लागि गोटे हिसाब रहिछि। बड़ लोक मानकर रहिछि जे 100 सेंटीमीटर रु कम होवा दरकार। पिला मानकर सेही अनुपात रहिछि। आउ गोटे होछि हमर वेस्ट रे माप नेबे आउ हिप रो माप नेबे ताकू कोनती वेस्ट सरकमफरेंस बाय हिप सरकमफरेंस रेशियो। सेटा भी गोटे अछि। साधारणतः हमर वेस्ट सरकमफरेंस टा हिप टू कम थाए। जदि सेटा बेसी हला ताहले आपणकर कहा जाइछि जे से रेशियोटा जदि मेल मानकर 0.9 रु बेसी हला
বা ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 0.8 ରୁ ବେଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ମେଦବହୁଳତା। ବିଶେଷ କରି ଯଦି 1 ରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଖରାପ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମେଦବହୁଳତାର କାରଣ କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୁଏ। ଆମର ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମନେ କରନ୍ତୁ 10 କେଜିର ପିଲାକୁ 1000 କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର, 20 କେଜିର ପିଲାକୁ 2000 କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ 2500 ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ 3000 କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର। ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯେତିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ହୁଏ ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦେହରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଜମିଯାଏ, ତେଣୁ ମେଦବହୁଳତା ହୁଏ। ଏଇ କ୍ୟାଲୋରି ଆସେ କେଉଁଠୁ? ବେଶୀ ଆସେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ 4 କ୍ୟାଲୋରି ଦିଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାଟ୍ 9 କ୍ୟାଲୋରି ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଫୁଡ୍। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର, ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ ଦରକାର, ତରକାରୀ ପତ୍ର ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ନ ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବେଶୀ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜନିତ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାଉମିନ୍, ନୁଡୁଲ୍ସ, ବାହାରେ ସବୁ ଚିପ୍ସ, କୁରକୁରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଆପଣ ସବୁ ଆସୁଛି ଘରମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ର ବେଶୀ ହେଇକି ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ। ହଁ ଖାଇଲେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଟିକୁ ସେଇଟା ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ ଆମେ ମାନେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ପିଲା ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସବୁ ମା ବାପା ମାନେ କହିବେ ଯେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋଟେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଉନି। ଆମର ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦରକାର, ଫଳ ଖାଇବା ଦରକାର, ଶାଗ ଖାଇବା ଦରକାର, ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ନ ଖାଇକି ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ତେଲ ଘିଅଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବାହାର ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଚର୍ବି ଜମି ଯାଉଛି ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମେଦବହୁଳତା ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେମିତିକି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଥିବ ସେଥିରେ ବି ମେଦବହୁଳତା ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଜେନେଟିକ୍ କଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ। ଏଇସବୁ ତାମାନେ କାରଣ ଆପଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବଂଶଗତ? ବଂଶଗତ ବି ହେଇପାରେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଏହା ବଂଶଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ୍ ବା ଯେଉଁ ମା ବାପା ମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖାଯାଏ ମୋଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହି ରଖେବେ, ମାଆକୁ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 3 କେଜି ପାଖାପାଖି ହେଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ 4 କେଜିରୁ ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ ଆଉ ମାଆକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲେ ପିଲାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ବି, ହର୍ମୋନ୍ କାରଣରୁ ବା ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କେତେଟା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଂଶଗତ ଭାବରେ ପିଲାଟି ମୂଳରୁ ଫାଟି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଦବହୁଳତା ଦେଖାଦେଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ କି କି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଦବହୁଳତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାରଣ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ୟା ତାର କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ କଥାରେ କହେ, ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଦବହୁଳତାଟା ଦି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଓବେସିଟି ଟ୍ରାକ୍ସ ଟୁ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍, ତା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯେଉଁ ମୋଟାପଣ ରହିଯାଏ ବଡ଼ ଦିନକୁ, ଆପଣ ଆଉ ତାକୁ କମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦିନକୁ ରହିଲେ ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର, ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାଇପର ଲିପିଡେମିଆ WHO ଷ୍ଟଡିରୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲିପିଡ୍ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏଇସବୁ ରହିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ବଢ଼ିଗଲା, ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ବଢ଼ିଗଲା।
ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବଢ଼ିକି ଯଦି ସବୁବେଳେ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରଟା ବଢ଼ିକି ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଲିପିଡ୍ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇପର ଲିପିଡେମିଆ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଡ଼ିର ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ଧମନୀରେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ବଡ଼ ଦିନରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ସବୁ ଧମନୀରେ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଯେଉଁ କରୋନାରୀ ଭେସେଲ୍ ଅଛି, କରୋନାରୀ ଧମନୀ ଶିରା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗରୁ ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ବହୁତ, ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ 50 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନଥାଇ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅକାଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମେଦ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ୱେଟ୍ ହେଲା, ଯଦି ଓଜନ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ନି ବା ଆଣ୍ଠୁ, ତାପରେ ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ, ନି ଜଏଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ୱେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେବା କଥା 60-70 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ସିଏ ଶୀଘ୍ର 40-50 ବର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମିବା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମିକି ଲିଭର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ହେଇକି ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ପେଟରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଆମର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମ ଜୀବନଟା 3ଟା ଅର୍ଗାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍, ହାର୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍। ଫୁସଫୁସରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେବନି। ରାତିରେ ବହୁତ ମୋଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେନି, ତାକୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ କହନ୍ତି। ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବନି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କରୁଛି। ତାପରେ କ୍ରନିକ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବ୍ରେନ୍ କଥା। ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲାଣି, ସେଟା ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି। ତାର ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାଦିନରୁ ଯେଉଁ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି, ସେଇ ମେଦ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆକାରରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯାଇକି ସବୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଏଇ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ରେକ୍ଟମ୍, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଗୁଡ଼ାକ ମେଦ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ରେଷ୍ଟ, ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର, ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡରରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସିଏ ବି ଏଇ ମେଦ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 20-25 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ବଡ଼ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ଦେଖା ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ମେଦବହୁଳତାର କାରଣ ଆଉ ତାର କି କି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ମେଦବହୁଳତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବନି? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେଉଁ କାରଣରେ କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀ। ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଦି ଠିକ୍ ନହେଲା, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆସିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏସବୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା, ଆମର 3ଟି ମେନ୍ ଫୁଡ୍ ହେବ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ 3ଟି ହେବ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଆମେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଯେଉଁଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିଓ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ ମିଶେଇକି ଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ସକାଳୁ ରୁଟି ଖାଉ, ପିଠା ଖାଉ, ସୁଜିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, କି ଯାହା ବି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ, ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଉଁଥିରୁ ଆସୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା, ଛେନା, ସୋୟାବିନ୍ର ଜିନିଷ ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଏ ଜିନିଷ କିଛି ଦେବେ। ଯେମିତି ଛତୁଆରେ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାଆ ମାନେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଖୁଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛତୁଆରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଗହମ ପଡ଼ିଲା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ମିଶିବ, ଆଉ କିଛିଟା ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେମିତି ଚିନାବାଦାମ, କାଜୁ ବାଦାମ ମିଶିଲା, ସେ ଅଳ୍ପ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେବା, ତାପରେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ବା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେଟା ବି କିଛି ଟିକେ ଦେବା ବୟସ ଅନୁପାତରେ। ଯଦି ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ୟୁରି କରିକି ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବା, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣ ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆଉ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ମଟନ୍ର ତରକାରୀ, ସେଥିରେ ସବୁ ତେଲ ଘିଅ ପଡ଼େ, ମଟନ୍ଟା ବେଶୀ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଦେବେନି। ତାର ଯେଉଁ କେଶର, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖାଯାଇଛି 2-3ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ପିଲା। ଚିକେନ୍ ବି ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ରେ ହରମୋନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କମ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇପାରିବ, ପିଲା ସବୁ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ଆମେ କହୁଛୁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ଛେନା। କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହିଟା ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଡରନ୍ତି ଯେ ଦହି ଦେବେ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସଜ ଦହି ଦେଲେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ପିଲାକୁ, ପିଲା ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଦହି ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବେ, କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ତରକାରୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଯେମିତି ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନରରେ ଦେବେ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେବେ, ସେଇ ସ୍ନାକ୍ସ ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେବେ, ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ସୁଗାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ଚିନି, ମିଠା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବେନି। ଆଉ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଦୂର ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଇଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବୟସର ପିଲାମାନେ, ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବା ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଖେଳିବେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବେ। ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବେ କେମିତି? ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରିବ, ଆଉ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ତାମାନେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିକି ଖେଳିବେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ଟା ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ବେଶୀ। ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ପର୍ ଡେ ବା 150 ଘଣ୍ଟା ପର୍ ୱିକ୍, 5 ଦିନ ମିନିମମ୍ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ତାର 2ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍। ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖେଳିବ, ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ପିଲା ଖେଳିବ, ଆପଣ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁପାରିବ, ଦୌଡ଼ା ଡିଆଁ ଖେଳିପାରିବ ଗୋଟେ, ବା ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିପାରିବ, ବା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବ, ଖେଳିବ। ଯେଉଁ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଟିକି ନେଇକି ପାର୍କରେ ମାଆ ମାନେ ନେଇକି ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଧରିକି ଆସିବ। କିଛିଟା ଖେଳ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଚାଲିବା ପରଠୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବଡ଼ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ବହୁତ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ପାଠର ବୋଝ ବେଶୀ ଥାଏ, ପାଠର ବୋଝ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲା।
ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି, ଭଲ ପଢ଼ୁନି, ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ସବୁ ପାଉଛି, ସେଟା ବି ତା ମନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତାକୁ ଯେତିକି ତା ବୟସ ଅନୁପାତରେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖେଳିବା ଦରକାର ବା ଲିଜର ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଯଦି ନଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି। ସବୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ସାର୍ ମୋ ପିଲାଟା ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ୁନି, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ରହିଲା, ସବୁ ଆଉ ବଡ଼ ପିଲା ଟିକେ ହେଲେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋବାଇଲ କଥାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ଦେବେ। ବା ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲାଟେ ସେ ଟିକେ ଦେଖିଲା, ଟିଭି ଦେଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଦେଖିଲା, 8-10 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ 15-20 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା ବେଶୀ ଦେଖିବନି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପିଲାମାନେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଯେତିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜେସ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ପିଲାଙ୍କଠାରେ ମେଦବହୁଳତା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯାଏ? ସର୍ବତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା କମେଇବା କେମିତି କରିବା ସେଇଟା କରିବା। ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମେଇବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍। କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମିପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଖାଇବା କଥା ସେ ସେତିକି ଖାଇବ ବା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବ। ଯଦି ତାର ମେଦବହୁଳତା ଅଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମି ଯାଇଛି, ସେଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମେଇଲେ ଯାଇକି କମ୍ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କଟିବ। ଯଦି କମ୍ ନ ଖାଇକି ଯଦି ସେତିକି ଖାଇବେ ସେ ରହିଲା, ବା ଯଦି ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମା ବାପା ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଲାଉ, ଜହ୍ନି, କଲରା, ଏସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲରେ କ୍ୟାଲୋରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଳୁ ଦେଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ କ୍ୟାଲୋରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଦେବେ, ସେଇ ପରିବା ଦେବେ ତାହେଲେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା ଆମେ ଯାହା ଘରେ ଖାଉଛୁ, ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା, ଏଇସବୁ ଘାଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଖୋଇକି ସାଲାଡ଼, ଶାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଶାଗଟା ଆପଣଙ୍କର 1ରେ କ୍ୟାଲୋରି ନାହିଁ, 2ରେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ ଦେବ। ପେଟଟା ପୁରିବା ଦରକାର। ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ରେ ପେଟ ପୁରେଇଲେ ପିଲାର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଭୋକ ହେବନି, ତେଣୁ ତାର ମେଦବୃଦ୍ଧିଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଚିକିତ୍ସା ବୋଇଲେ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ। ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧଟା ଆମର ଯେଉଁ ମର୍ବିଡ୍ ଓବେସିଟି ବା ସିଭିୟର ଓବେସିଟି, ଯେଉଁଟା ଆମର BMI 40 ଉପରକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅତି ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଔଷଧ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାଟାକୁ କମେଇ ଦେବ ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ନିହାତି କନସିୟସଲି ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ ଦେବା। ବିଶେଷ କରି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖୁ ପିଲାଟି ମୋଟା, ତା ବାପା ବି ମୋଟା, ମା ବି ମୋଟା, ତାଙ୍କ ଘର ସାରା ସବୁ ମୋଟା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତାମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ଆମେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଖାଇବା, ଆମେ କହିବା ପିଲାଟିକୁ ଲୁଚେଇକି ଖାଇବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପିଲା ଦେଖୁଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବି ଖାଇବ, ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଲୁଚେଇ ଖାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଟାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ୱି ସୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ପ୍ରିଚ୍। ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ। ଶେଷରେ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ କମେଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଜନ୍ମଠାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମୋଟା କରିକି ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ କମିବ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆଡିପୋସିଟି ରିବାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ, ମାନେ ବର୍ଷକରେ ବି ପିଲାଟା ଯଦି ମୋଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବି ସେ ପରେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ
ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ନେବା ଯେମିତି ସେ ଅତି ମୋଟା ହେବ ନାହିଁ ବା ଯଦି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପିଲା ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଟା କରିଦେଲେ ତାର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ରୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ତାର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ସେଇଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମୋଟାପଣଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ନିରାକରଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଶିଶୁଙ୍କ ମେଦବହୁଳତା, ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେଦବହୁଳତାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।